ตาเนี่ยทลอบกระเตถามนุษย์ได้ยืงตกจัดบ่มพอนนังจีเนี่ยได้ทลอบช่วยชุมเจริญยืงก็อายคลายชื่อมนุษย์ได้นอมยืงเตอรอกรุธนะได้มันอายตลอบกลายบานได้ไงนี้ยืงดังเติตามดาในเรื่องเป็ดดอกกัวต่อสลดมวยได้บานการล้างจมปูเนี่ยสไลอาวินีได้ชื่อมนตรีปลิดอกชนามันเนี่ยในขนมรัฐมหาราชตราประเทศอินเดียเนียงเมียนครัวซาดอกเกาะกระดาเมียนโกนสไลดอกกัวสลันนังเมียนอาชีพเจียปลิได้เจียนิบัตรูปในยุติธรปัญตาในไงตีดอกมวยแคมิซาชนามปีปอนดอกประมวยรอยเปลดาเนียงบานจากเจนปีเตะดำใบเตอบ่มเป็นเพียรกิจวัตเมียนระบอาวินีก็บานระเลียบัดโดยจิบแสงซาจำไลเตอร์บานพญาเจนปีตุรศัพท์ระบเนียงดำใบบอกมันชาดครัวซาปัญตาขมินนามันเนี่ยบานดังลาวทาในปีกราวขนองในซาแตงนู้คือเจียพานากาดอกขมังเงิดได้เตอร์บานเรียบจอมล้างโดยมนุษย์มันเนี่ยได้มีอำนาจนังมีสายระยะเลอปีกาสมานตาเอาไว้ได้บานการล้างจมปูอาวินีในยุบนู้หาวทาตาพอตางดอกสำคัญได้เนียงบานและในขนมตกตาคลากมุ้มนังอาเลียตรดางบกหมดเปิดระบจุนได้ดอลบานดอยระเบียบน้าในขนมวิดีโอนี้สมตามด้านจิมวยขยมในการเสิร์ฟองเกตดอกสมอกสมานนังการต่อสู้สวายโรคจุดท้อระบครัวซาจุนรงครัวได้เฮียนตุบโต้นังอำนาจดอมเหเมียเรื่องราวได้มันกูชื่อนี้บานจับประดามล้างในขนมรัฐมหาราชตราประเทศอินเดียในที่นู้มีสตรีมันเนะชมัวอาวินีได้เนียงคือเจียมนตรีปลีมันเนะในขนมชัวกองกำลังปลีในรัฐมหาราชตราต่อแต่มาดองชีวิตระบอาวินีเมื่อปีขังไกลคือชีนิมิตรูปในพิบจกเฉยนังเมียนสุภาพมังกรบ่มพอดเนียงเมียนสวามัยชมัวราจูได้ชีเนนโยบายมันเนะได้เมียนอธิปลนังสความมนุษย์ทอมจิจราในขนมปะนโยบายระบายหายผู้เกตังปีไทม์แต่งเมียนกอนสไลมันเนะชีจำนองได้ไทม์เตียดพองปัญหาเอาไว้ได้ทัวร์เอากรุ๊ปคณีกาวสาวนู้คือมหิจตาในการต่อสู้ระบอบเนียงตั้งปีขมัยมอกอาวินีคือจิเซอร์ได้เรียนปูกายครั้งนาได้ซาตาเนียงเมียนปกจีอดัดมนตรีโยเทียโจนิวอนเนียงตายแต่เมียนกระไดสมัยจองคลายเจียติเฮียนหรือปลิโดยเจียปกระบอบเนียงได้สิกระไดปรารถนานี้กันแต่คลังลางในเปียดาเนียงบานเตรุในประเทศลูกใหญ่ระบอบเนียงหายบานเคยปูระบอบเนียงได้เจียมนตรีปลิเฟอร์กาบอมราประจีชนจับปีเป็นนุมอกเนียงบานจับประดามวักฮันหนังเตรียมคล้วนอย่างคลังคล้าดำใบประลองโจกรอบคันในขนมชนามปีปอนปรำขณะเปียดาเนียงกำปงเตรียมคล้วนสำหรับอาชีพเจียปุลีเนียงก่อบานเรียบกาจีมวยราจูตามการเรียบจอมระบจ่าตุ่มบรรตัวปีเรียบกาอาวินีเหมือนบานบบ้องกระไดสมัยลอยเนียงบานปรับสวามัยอมปีบำน้องจองเฟอร์จิปลีหาวราจูก็จีสวามัยละอมันเนี้ยได้ตายช้อในปีกราวหนึ่งกอมตรอเนียงกรุบแบบอย่างทรงใบตายในขนมชนามปีปอนประมวยในเป้ดาเนียงเตอเตรียมคลวนประลองพ้องหนึ่งเตอเมื่อทายโกนสไลด์ได้เติมหนึ่งการพ้องก็ราจูจีเนี่ยช่วยเมื่อทายโกนดำใบเอาอาวินีเมียนเปลประดาวเลอการเรียนโซอย่างสรงในตีบ่มพอนการคัดคอมระบอบเนียงบานสมรัยเนียงบานประลองจัวหนึ่งบานเตอวักฮันในตีกรงนาซิกระหดบานเจนเตอบ่มรากาจีเลือกลำบงในตีกรงปูเน่ได้ซาตายพิรเกตหนึ่งการผลักประโดกันไหลทัวกาจีโฮหายอาวินีเตอบังคอมจัดรัวในชงายปีสวามัยหนึ่งกอนสไลดำใบบ่มเป็นพิรเกตเจียมนตรีปลีดอลอมันเนี่ยปัญตาเนียงเหมือนบานดังเตธาอาชีพดาเนียงสลันหนึ่งกาได้เตอหมกรัวเนื้อแต่มันเนี่ยไอ้ขนมตีกรงชงายแบบนี้หนึ่งคลายจีจมนจับประดามในเสาเนตกรรมได้ขมินนามันเนะไอสมานดอลเรื่องราวดอกกัวสองไซบ่มพอดบานจับประดามล้างในประไงตีดอกมวยแคเมษาชนามปีปอนดอกประมวยในไงนู้อาวินีเนียงบานเรียบจอมขล้วนเชงปีอภัตมันระบเนียงดำใบเตอบ่มเป็นกางเงี้ยโดยรอดดองวันท้ายมนหนึ่งจะเชงเตอเนียงบานเฟอเรื่องมวยดาเมื่อเตอหะโดยจืดการประดามพญาตกจิมุนเนียงบานดาเตอปรับสันติซอกเนเยียมาเกียนุธาไงนี้เนียงหนึ่งเตอเลงแต่เอาปงมาได้ระบเนียงหาวเนียงหนึ่งมันตลอดมองวันเตมันตรำตาปนเนาะเนียงไทม์แต่งบานเป็นเจ้าเทียธามันตัวปีเตอเลยเอาปงมาได้บอกเนียงหายเนียงหนึ่งมันต่อเติมมันแฉมันโดลสมาธิเพลียมดำใบสนะเนตีนุริยาเปรดับไงเนียงบานสังกัดงนปรับเนี่ยยิ้มหาประสันบาเมนนามันเนะมารกเนียงโสมช่วยปรับเกพองทานเนียงมันในประเทศลาวมันตัวปีประดำพญารุยรัวอาวินีก็บานเติมบ่มเป็นตุนตีเจียวปลีระหดดอจับเวรกางเงี้ยในเปียยุกรู้ก็บานจะเชนปีปอปลีเตบัตเตอ
ទៅដោយសារតែនាងបានផ្ដាំផ្ញើអ្នកយាមទុកជាមុនទើបអ្នកយាមមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬសង្ស័យអ្វីឡើយនៅពេលដែលមិនឃើញនាងត្រឡប់មកបន្ទប់វិញប៉ុន្តែការពិតដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនោះគឺអាវីនីមិនបានទៅដល់ផ្ទះឪពុករបស់នាងដោយអ្វីដែលនាងបាននិយាយនោះទេហើយគ្រួសាររបស់នាងក៏មិនបានដឹងថានាងមានគម្រោងមកលេងដែរចូលដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាស្រាប់តែមានសារមួយបានផ្ញើចេញពីទូរស័ព្ទរបស់អាវីនីទៅកាន់ឪពុករបស់នាងនៅក្នុងសារនោះបានរៀបរាប់ថាទោះបីជានាងមានគម្រោងទៅលេងផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែនាងត្រូវបដូរគម្រោងទៅចូលរួមក្នុងជំរំសមាធិភ្លាមៗទើបនាងមិនអាចទៅលេងផ្ទះបាននៅពេលដែលឪពុករបស់នាងបានអានសារនេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមិនមានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់គាត់ដឹងច្បាស់ថាអាវីនីតែងតែទៅសមាធិបែបនេះជារៀងរាល់6ខែឬ1ឆ្នាំម្ដងហើយការទៅម្ដងគឺត្រូវស្នាក់នៅទីនោះពី1សប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃដូច្នេះហើយឪពុករបស់នាងគិតថាកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងតែសម្រាកនិងធ្វើសមាធិដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែអ្វីៗចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅថ្ងៃទី14ខែមេសានៅពេលដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់អាវីនីមិនអាចតាក់ទងបានទៀតឡើយនាងលែងតាក់ទងទៅកន្លែងធ្វើការលែងផ្ញើសារទៅមិត្តរួមការងារហើយក៏លែងផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែរទោះបីជាទូរស័ព្ទរបស់នាងត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងធ្វើការនៅតែយល់ច្រឡំថាមកពីនាងរវល់ខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសមាធិទើបនាងមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបានគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងទាល់តែសោះថាសារដែលផ្ញើទៅកាន់ឪពុករបស់នាងកាលពីថ្ងៃទី12នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការបោកបញ្ឆោតយ៉ាងសាហាវបំផុតដើម្បីទិញពេលវេលាសម្រាប់ជនដៃដល់ក្នុងការលុបបំបាត់ដានពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាដែលវាមានរយៈពេលជិត1ខែទៅហើយចាត់តាំងពីអាវីនីបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃនោះឪពុករបស់អាវីនីបានទទួលទូរស័ព្ទមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែដួលសន្លប់គឺទូរស័ព្ទមកពីបន្ទប់គ្រប់គ្រងនៃប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលកូនស្រីធ្វើការខាងប៉ូលីសបានសាកសួរគាត់ថាតើអាវីនីនៅឯណាពីព្រោះនាងបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមេសាហើយនាងមិនបានត្រឡប់មកធ្វើការវិញឡើយបើទោះបីជានាងបានសុំច្បាប់ទៅសម្រាកដើម្បីធ្វើសមាធិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់នាងត្រូវបានផុតកំណត់យូរហើយគ្រាន់តែលើបែបនេះឪពុករបស់នាងតក់ស្លុតជាខ្លាំងព្រោះគាត់ជឿជាក់រហូតមកថាកូនស្រីរបស់គាត់រវល់នៅកន្លែងសមាធិគាត់បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីដំបូងបងប្រុសរបស់អាវីនីហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេដោយគាត់គិតថាអាវីនីប្រហែលជាជាប់បេសកកម្មសម្ងាត់ឬចង់សម្រាកនៅកន្លែងណាមួយទើបគាត់ប្រាប់គ្រួសារឲ្យចាំមើលពី3ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែការរងចាំនេះបានអូសបន្លាយរហូតដល់ជាង2ខែភាពតានតឹងបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលអាវីនីស្នាក់នៅបានទូរស័ព្ទមកឪពុករបស់នាងម្ដងទៀតម្ចាស់ផ្ទះបានប្រាប់ថាអាវីនីនាងមិនបានបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះតាំងពីខែមេសាមកម្លេះហើយនាងក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទដែរផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានចាក់សោចោលទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះទើបគ្រួសារទាំងមូលដឹងច្បាស់ថានេះមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយទោះបីជាចង់ទៅតាមរកកូនស្រីដល់កន្លែងស្នាក់នៅក៏ដោយក៏ឪពុករបស់អាវីនីមិនអាចចាកចេញពីផ្ទះបានឡើយមូលហេតុគឺដោយសារតែភរិយារបស់គាត់ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អាវីនីមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការឲ្យគាត់នៅមើលថែជាប់ជានិច្ចមិនអាចឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងបានឡើយដោយសារតែគ្មានជំរឿឪពុករបស់អាវីនីក៏បានសម្រេចចិត្តទូរស័ព្ទទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ដែលអាវីនីរស់នៅដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់កូនស្រីគ្រាន់តែទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងភ្លាមខាងប៉ូលីសក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អើលឆោឡោព្រោះជនរងគ្រោះគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេម្នាក់ដែរនៅពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានដាក់ជាផ្លូវការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់2រូបរួមជាមួយក្រុមការងារបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពួកគេបានចុះទៅសាកសួរមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់អាវីនីចាត់តាំងពីមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារអ្នកជិតខាងម្ចាស់ផ្ទះជួលរហូតដល់អ្នកយាមអគារដែលបានឃើញនាងជាលើកចុងក្រោយផងដែរតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រវត្តិរូបនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទូរស័ព្ទប៉ូលីសបានរកឃើញចំណុចដ៏គួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនងជាង200នាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់នាងមានលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែដែលនាងបានតាក់ទងចុះឡើងជាញឹកញាប់បំផុតលេខនោះគឺជាលេខរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះអាប៉ៃដែលធ្លាប់ជាមេកោយរបស់អាវីនីកាលពីមុនខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអត់សូវចេះអង់គ្លេសទេដូច្នេះការអានឈ្មោះអាចនឹងមានការខុសបន្តិចបន្តួចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផង
តាមទិន្នន័យទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ថាចាត់តាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃបាត់ខ្លួនអាវីនីបានខលទៅរកអាប៉ៃរហូតដល់321ដងខណៈពេលដែលនាងខលទៅរកស្វាមីខ្លួនតែ8ដងប៉ុណ្ណោះតម្រុយដែលកាន់តែច្បាស់ជាងនេះគឺបានមកពីការឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី11ខែមេសានៅក្នុងវីដេអូគេបានឃើញអាវីនីបានដើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងប៉ុន្តែក្រោយមកនាងបែរជាឡើងឡានពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងជាចៃដន្យបំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអាវីនីស្គាល់គឺមានតែអាប៉ៃម្នាក់គត់ដែលមានឡានពណ៌ក្រហមអ្វីដែលកាន់តែរន្ធត់នោះគឺទីតាំងចុងក្រោយនៃទូរស័ព្ទរបស់អាវីនីនិងអាប៉ៃគឺស្ថិតនៅកន្លែងតែមួយនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់អាប៉ៃផ្ទាល់តែម្ដងប៉ូលីសក៏បានសម្រេចចិត្តចុះទៅឆែកឆេរក្នុងផ្ទះរបស់អាវីនីយ៉ាងលម្អិតពួកគេបានសង្កេតឃើញថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងគឺនៅដដែលទាំងអស់ហាក់ដូចជានាងមិនបានរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅសមាធិរយៈពេល10ថ្ងៃដោយដែលនាងបានផ្ដាំនោះទេនៅក្នុងការស្វែងរកនោះប៉ូលីសបានប្រទះឃើញតុក្កតាខ្លាឃ្មុំមួយដែលមានលាក់កាមេរ៉ានៅខាងក្នុងនេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងសំខាន់បំផុតដែលអាវីនីបានបន្សល់ទុកនៅពេលប៉ូលីសយកកាមេរ៉ានោះនិង laptop របស់នាងទៅពិនិត្យពួកគេបានរកឃើញរូបភាពនិងវីដេអូស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនដងរវាងអាវីនីនិងអាប៉ៃអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមានវីដេអូខ្លះបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលអាប៉ៃបានប្រើហិង្សាវាយដំទៅលើអាវីនីទៀតផងនៅពេលដែលភស្តុតាងចាប់ផ្ដើមចង្អុលទៅរកអាប៉ៃប៉ូលីសក៏បានជីកកាយពីប្រវត្តិរបស់បុរសម្នាក់នេះតាមពិតអាប៉ៃមានជីវិតតស៊ូខ្លាំងតាំងពីក្មេងបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់បាត់ទៅម្ដាយរបស់គាត់បាននាំគាត់មករស់នៅទីក្រុងមុំបៃទាំងលំបាកនៅពេលគាត់ធំឡើងហើយបានក្លាយជាប៉ូលីសគាត់បានត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតវិញប៉ុន្តែគាត់បែរជាឃើញសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនរំលោភយកដីធ្លីអស់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាប៉ៃយល់ថាមានតែអំណាចនិងលុយកាក់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តចាត់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយថែមទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបររកស៊ីខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានកាន់តែឆាប់រហ័សថែមទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលអាប៉ៃបានជួបអាវីនីអាប៉ៃគឺជាមេកោយរបស់អាវីនីទោះបីជាគាត់មានប្រពន្ធកូនរួចហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែតាមស្រឡាញ់នាងនិងប្រើអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់អាវីនីរហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់គាត់ដែរប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះមិនបានផ្ដល់ឲ្យអាវីនីនៅសុភមង្គលឡើយនាងចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាអាប៉ៃគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នាងដើម្បីតណ្ហាហើយគ្មានបំណងចង់រៀបការជាមួយនាងដោយការសន្យានោះទេនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការការពារខ្លួនដោយលាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងតុក្កតាខ្លាឃ្មុំនិងរក្សាទុកភស្តុតាងផ្សេងៗព្រោះនាងដឹងថាអាប៉ៃជាមនុស្សកាចសាហាវនិងមិនព្រមដោះលែងនាងដល់ងាយៗឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតនោះគឺនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់អាវីនីបានព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ពួកគេបែរជាត្រូវជួបនឹងជញ្ជាំងដែកអំណាចទឹកប្រាក់និងខ្សែរយៈអ្នកនយោបាយរបស់អាប៉ៃបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសដែលកាន់ក្តីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងសូម្បីតែបងប្រុសនិងស្វាមីរបស់អាវីនីក៏ត្រូវបានប៉ូលីសខ្លះគំរាមថាកុំបន្តរឿងនេះទៀតអីបើមិនចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបោះបង់ឡើយពួកគេបានតស៊ូឡើងដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់និងផ្ដល់ភស្តុតាងដែលអាវីនីបានលាក់ទុកទាំងអស់រួមទាំងវីដេអូដែលអាប៉ៃវាយដំនាងផងដែរដោយសារតែសម្ពាធពីសារព័ត៌មាននិងតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017អាប៉ៃនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Rajesh រួមទាំងបកពួកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបានសម្រេចជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានអាប៉ៃ Rajesh និងបកពួក2នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនិងសាកសួរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតកាលពីដំបូងឡើយគ្មាននរណាម្នាក់យល់ព្រមសារភាពឡើយសូម្បីតែអាប៉ៃដែលជាមេខ្លោងក៏គាត់នៅតែបន្តបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាខ្លួនមិនបានដឹងរឿងបាត់ខ្លួនរបស់អាវីនីទេប៉ុន្តែសំណាញ់ច្បាប់មិនអាចគេចផុតបានឡើយនៅទីបំផុតមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់អាប៉ៃបានទ្រាំនឹងសម្ពាធមិនបានក៏បានសម្រេចចិត្តទម្លាយការពិតដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសានោះតាមការសារភាពបានឲ្យដឹងថានៅយប់នោះអាវីនីពិតជាបានទៅជួបអាប៉ៃតាមការណាត់ជួបមែនប៉ុន្តែចំនួនដ៏តានតឹងមួយបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលនាងបានព្យាយាមទាមទារឲ្យគេទទួលខុសត្រូវរឿងរៀបការដោយសារតែអាប៉ៃមានបំណងមិនល្អនិងគ្រាន់តែចង់បោកបញ្ឆោតនាងអាប៉ៃក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយអមនុស្សធម៌ធ្វើឲ្យអាវីនីត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅយប់នោះតែម្
ម្ដងដើម្បីបិទបាំងទង្វើខុសច្បាប់នេះអប័យនិងបកពួកបានសម្រេចចិត្តយកអ្វីដែលនៅសេសសល់ទៅបំបត្តិដាននៅឯមាត់សមុទ្រដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់អាចរកឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានមិនអាចនិយាយចំអំពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបានឡើយដោយសារតែវាជាគោលការណ៍របស់ YouTubeផោះតាងបង្ហាញថាអាវីនីបានបាត់បង់ជីវិតនៅយប់នោះហើយអប័យនិងបកពួកបានយកផោះតាងទាំងអស់ទៅបំបត្តិដាននៅឯមាត់សមុទ្រអ្វីដែលកាន់តែខ្លោចចិត្តនោះគឺអប័យបានប្រើចំណេះដឹងជាប៉ូលីសរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំផែនការក្លែងបន្លំផោះតាងយ៉ាងហ្មត់ចត់គាត់បានបើកទូរស័ព្ទរបស់អាវីនីរួចផ្ញើសារទៅកាន់គ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់នាងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាជឿថានាងនៅមានជីវិតនិងកំពុងនៅកន្លែងសមាធិលើសពីនេះគាត់ថែមទាំងបានដើរទៅមាត់សមុទ្រជាច្រើនដងដោយភូតផលអ្នកស្រុកនិងអ្នកនេសាទនៅទីនោះថាគាត់គឺជាប៉ូលីសដែលកំពុងចុះមកស៊ើបអង្កេតករណីមនុស្សលង់ទឹកតាមពិតអប័យធ្វើបែបនេះដើម្បីតាមដានមើលថាតើសាកសពរបស់អាវីនីអណ្ដែតឡើងមកវិញឬអត់ការសារភាពទាំងនេះបាននាំឲ្យប៉ូលីសចុះទៅស្វែងរកបន្ថែមនៅឯមាត់សមុទ្រប៉ុន្តែទោះបីជាប៉ូលីសបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកនៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយូរពេកពួកគេមិនអាចរកឃើញដានសាកសពឬអាវុធដែលប្រើក្នុងអំពើឃាតកម្មនោះឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាគ្មានសាកសពក៏ដោយក៏ផោះតាងដែលអាវីនីបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងតុក្កតាខ្លាឃ្មុំរួមជាមួយទិន្នន័យទូរស័ព្ទនិងការសារភាពរបស់បកពួកបានក្លាយជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការផ្ដាល់ទាទោសជនដៃដល់ប៉ុន្តែការកាត់ទោសត្រូវបានពន្យាពេលយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះអស់រយៈពេលជាង9ឆ្នាំនៅទីបំផុតយុត្តិធម៌ដែលគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំក៏បានមកដល់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអប័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទបង្កឲ្យអាវីនីបាត់បង់ជីវិតទោះបីជាសាកសពរបស់នាងមិនត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយចំណែកឯបកពួកត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់7ឆ្នាំពីបទបំផ្លាញភស្តុតាងនិងជួយលាក់កំបាំងទង្វើអាក្រក់នេះទោះបីជាពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញដោយសារបានជាប់ឃុំគ្រប់ចំនួនឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការកាត់ទោសក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានចារទុកជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ជូរចត់មួយនេះជារៀងរហូតរឿងរ៉ាវរបស់អាវីនីគឺជាមេរៀនដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាវាបង្ហាញថាអំណាចនិងទឹកប្រាក់អាចបិទបាំងការពិតបានមួយរយៈប៉ុន្តែវាមិនអាចឈ្នះនៅភស្តុតាងនិងការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌បានឡើយអាវីនីបានការពារខ្លួននាងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយភស្តុតាងដែលនាងបានលាក់ទុកនៅក្នុងតុក្កតាខ្លាឃ្មុំនោះហើយដែលជាអ្នកនាំយកឃាតករមកទទួលទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្រីអាវីនីបានទៅកាន់សុគតិភពហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើយល់យ៉ាងណាចំពោះការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះតើវាស័ក្តិសមនឹងទង្វើដែលជនដៃដល់បានធ្វើដែរឬទេសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ